Good afternoon. John C. Matre ullalo. Good afternoon. Okay, ഇന്ന് നമ്മളെ റിവിഷൻ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് എടുത്ത ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് തുടങ്ങി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് എടുത്തത്, ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ അതാണ് എടുത്തത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങി ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ റിവിഷൻ ചെയ്യാമേ. അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. ശരി. Okay, first question. What is the primary definition of training provided in the text? What is the primary definition of training provided in the text? First one, option A, process for evaluating employee performance. Option B, an organized activity for increasing the knowledge and skills of people for a definite purpose. Option C, a method for recruiting new employees into the organization. And option D, a system for managing corporate finances. Is that answer? Option B, an organized activity for increasing the knowledge and skills of people for a definite purpose. Second question, why is training considered as continuous or never-ending process? Why is training considered a continuous or never-ending process? Options are, option A, because it's only for newly recruited employees. Option B, because it refreshes old workers or new methods and increases the skill of new employees. Option C, because it is one-step process. And option D, because it is an informal activity. Is that answer? Why is training considered as continuous or never-ending process? Option B, because it reaches old workers on new methods and refreshes the old workers on new methods and increases the skills of new employees. Then third question, what is the first step in a systematic training process? What is the first step in a systematic training process? Option A, setting objectives. Option B, designing the program. Option C, needs assessment. And option D, evaluation. Option C, needs evaluation. Needs evaluation. Needs assessment. Needs assessment in the option ആണ് first step, systematic training process in the first step. A training needs assessment can be studied from which two perspectives? A training needs assessment can be studied from which two perspectives? Option A, simple and complex. Option B, short term and long term. Option C, individual and group. Option D, internal and external. Needs assessment മായി ബന്ധപ്പെട്ട two perspective ഏതൊക്കെയാണ്? ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ. ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ളതും ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള നീഡ്സ് അസസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണല്ലോ. Then after the needs assessment, what is the second step in the training process?
After the needs assessment, what is the second step in the training process? Option A, implementation of the program. Option B, evaluation of the program. Option C, designing the program. And option D, deriving instructional objectives. ഇതാണ് എന്താണ് മറ്റുള്ളവരാരും റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ലേ? പഠിച്ചില്ലേ? പഠിച്ചില്ലേ? ഏതാണ് നോക്കി? നീഡ്സ് അസസ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ? ഡിറൈവിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് മാറിപ്പോകരുതേ. അതിനുശേഷമാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഡിറൈവിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കേട്ടോ. Then അടുത്ത question, the fourth step in the training process where the plan is put into action is called a dash. The fourth step in the training process where plan is put into action is called a dash. Option A, needs assessment. Option B, designing. Option C, evaluation. Option D, implementation of the training program. Option B, like implementation of the training program. ശരിയാണ് ട്ടോ. Then next question, what is the final step in training process used to determine the effectiveness of the session? What is the final step in the training process used to determine the effectiveness of the training process? Effectiveness of the session. Option A, needs assessment. Option B, setting objectives. Option C, designing. And option D, evaluation of the training program. Option D, evaluation of the training program. Okay. On the job training method are also known as dash. On the job training methods are also known as dash. First options are option A, vestibule training. Option B, job instruction training. Option C, role playing. And option D, lecture method. Option D, like job instruction training in the on the job training method. Then which on the job training method involve transferring trainees from one job to another to gain experience? Which on the job training method involves transferring trainees from one job to another to gain experience? Option A, coaching. Option B, job rotation. Option C, committee assignment. Option D, job instruction. ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലെ. ജോബ് റൊട്ടേഷനിലാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനീസിനെ ഒരു ജോലിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജോലിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. ശരി, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, the method where a trainee is assigned to a supervisor who provide feedback and suggestions is called a dash. The method where trainee is assigned to a supervisor who provides feedback and suggestions is called a dash. Option A, job rotation. Option B, committee assignment. Option C, coaching. And option D, job instruction. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ സി അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. കോച്ചിങ് അല്ലെ. കോച്ചിങ്ങിലാണ് നമ്മളൊരു ട്രെയിനിയെ സൂപ്പർവൈസറിന് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ഫീഡ്ബാക്കും സജഷൻസും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Then അടുത്തത്, when a group of trainee is asked to solve an actual organizational problem together, this is known as dash. When a group of trainees is asked to solve an actual organizational problem together, this is known as dash. Option A, coaching. Option B, job rotation. Option C, committee assignment. Option D, job instruction. Option C, committee assignment. Then അടുത്തത്, all the job training methods require the trainee to be dash.
of the job training methods require the trainee to be dash. Option A, placed on a regular job. Option B, removed from the job setting to concentrate on learning. Option C, coached by their direct supervisor. Then option D, transferred between different departments. Of the job training method. Option B, removed from the job setting to concentrate on learning. Then which of the job method recreate actual work condition in a classroom setting? Which of the job method recreate actual work conditions in a classroom setting? Option A, role playing. Option B, vestibule training. Option C, lecture method. And option D, conference. Answer. ഒരു ക്ലാസ്റൂം സെറ്റിംഗില് ആ ഒരു ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വർക്ക് കണ്ടീഷൻസിനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലെ? ഏതായിരിക്കും വരിക? വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ട്രെയിനിങ് അല്ലെ? വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ട്രെയിനിങ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, എ ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ് ഇൻവോൾവിംഗ് റിയലിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ in an imaginary situation used for developing interpersonal skills is dash. A training method involving realistic behavior in an imaginary situation used for developing interpersonal skills is dash. Option A, lecture method. Option B, vestibule training. Option C, role playing. And option D, programmed instruction. Is answer? Option C, like role playing or imaginary situation la realistic ആയിട്ട് behave ചെയ്യുന്നത്. Then what is the traditional and direct method of instruction where an instructor organizes material and gives a verbal presentation? What is the traditional and direct method of instruction where an instructor organizes material and gives a verbal presentation? Option A, role playing. Option B, conference. Option C, lecture method. And option D, vestibule training. Option C, lecture method. Then what is the key difference between training and development? Option A, training is a long-term focused while development is short-term focused. Option B, training is for current jobs while development prepares for future challenges. Option C, training is self-motivated while development is motivated by management. Option D, training is a proactive process while development is reactive. ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലെ? ട്രെയിനിങ് ഈസ് ഫോർ കറന്റ് ജോബ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർസ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ചലഞ്ചസ്. ശരിയാണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ഡാഷ് പ്രോസസ് while training is described as branch process. ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് പ്രോസസ് ആണ്? ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പ്രോസസ് ആണ്? ഓപ്ഷൻ എ, റിയാക്റ്റീവ്, proactive. Option B, proactive, reactive. Option C, short term, long term. Option D, job oriented, career oriented. എന്താണ് ആൻസർ? ശരിയാണ്, ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ. ഏതാണ്? ഡി ആണോ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഡെവലപ്മെന്റ് ഏതാണ്? പ്രൊആക്റ്റീവ് ആൻഡ് റിയാക്റ്റീവ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ ഇതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി വിച്ച് പ്രോസസ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ദ overall growth and improvement of an employee skills for long term? Which process focuses on the
overall growth and improvement of an employee's skills for the long term. Option A, training. Option B, recruitment. Option C, development. And option D, appraisal. ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ സി അല്ലേ? ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഓവറോൾ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സ്കിൽസ് ലോങ് ടേം ബേസിസിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. Then next one, what is the primary aim of performance management? What is the primary aim of performance management? Option A, to conduct annual reviews of employees only. Option B, to create an environment where people can perform to the best of their abilities. Option C, to manage the company's financial performance. Option D, to discipline employees for poor performance. ഇതാണ് primary aim. B, like to create an environment where people can perform to the best of their abilities. Then in the planning stage of performance management, goals should be set in what format? In the planning stage of performance management, goals should be set in what format? Option A, vague, that is VAGUE, where aspirational, general, unrelated and endless. Option B, smart, specific, measurable, attainable, relevant, time-based. Option C, fast, frequent, ambitious, specific, transparent. Option D, slow, simple, lofty, open-ended, wide. ശരിയാണ്. ഏതാണ്? സി ആണോ ആൻസർ വരിക? ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സ്മാർട്ട് ആണ് കേട്ടോ. സ്മാർട്ട്, സ്പെസിഫിക്, മെഷറബിൾ, അറ്റൈനബിൾ, റെലവന്റ് ആൻഡ് ടൈം ബേസ്ഡ് കേട്ടോ. അത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അല്ല സ്മാർട്ട് എ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, എസ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. Then the performance management process begins with which stage? The performance management process begins with which stage? Option A, coaching. Option B, reviewing. Option C, action. Option D, planning. ഒരു പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോസസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഏത് സ്റ്റേജിൽ നിന്നാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ഒന്നുകൂടി പറയാം, കോച്ചിങ്. ഓപ്ഷൻ ബി, റിവ്യൂവിംഗ്. ഓപ്ഷൻ സി, ആക്ഷൻ. ഓപ്ഷൻ ഡി, പ്ലാനിങ്. ഓപ്ഷൻ ഡി, പ്ലാനിങ് അല്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാം അല്ലെ? പ്ലാനിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ പ്ലാനിങ് ആണ് കേട്ടോ. അടുത്തത് the final stage of the performance management process, which include reward and recognition, is dash. The final stage of the performance management process, which include reward and recognition, is dash. Option A, planning. Option B, coaching. Option C, reviewing. And option D, action. Option D, action. ഏതാണ് ശരിയാ? Which training method is best suited for training a large group of trainees at once? Which training method is best suited for training a large group of trainees at once? Option A, coaching. Option B, role playing. Option C, lecture method. And option D, committee assignment. ഓപ്ഷൻ സി അല്ലെ, ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ആണ് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്.
ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട്. ആ മെത്തേഡുകൾ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ആയിക്കോട്ടെ, ലെക്ചർ ആയിക്കോട്ടെ, റോൾ പ്ലേയിങ് ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ജോബ് റൊട്ടേഷൻ, ജോബ് ഓറിയന്റേഷൻ, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. അതിൽ നിന്നും ചോദ്യം വരും കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ. എപ്പോഴും ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം കൂടിയാണ് കേട്ടോ. So development is a process of learning and dash. Development is the process of learning and dash. Option A, instruction. Option B, growth. Option C, testing. And option D, rotation. Learning and B, growth. Learning and growth. Then the approval stage is part of which phase of the performance management process? Approval stage is the part of which phase of the performance management process? Option A, coaching. Option B, reviewing. Option C, action. And option D, planning. ഇതാണ് ഇത് phase ആണ്. Option D, planning. Planning phase ആണ് വരുന്നത്. Then next question, who is responsible for performance management in an organization? Who is responsible for performance management in an organization? Option A, only the HR department. Option B, only the CEO. Option C, managers. And option D, only the employees themselves. ആരാണ് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ആള് ഓർഗനൈസേഷനിലെ? ആരാണ്? എംപ്ലോയീസ് തന്നെയാണോ? HR-നേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ആരെയാണ് പറയാറ്? മാനേജേഴ്സ് അല്ലേ? അല്ലേ? മാനേജേഴ്സിനെ അല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടാലന്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പ്രോസസ്സുകൾ പഠിച്ചു വെക്കണേ, സ്റ്റെപ്പ് പഠിച്ചു വെക്കണം. ആ ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡോ, ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡുകളോ ഓഫ് ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ്, ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ആ ഒരു സ്മാർട്ടിന്റെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോംസ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ആ പ്രോസസ്സില് പ്ലാനിങ്, അതിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജ് വരുന്നുണ്ട്, കോച്ചിങ്ങിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക കൂടുതൽ. നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാണ്, ടാലന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് കോമ്പൻസേഷൻ മാനേജ്മെന്റ്. ഇതില് ടാലന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് കോമ്പൻസേഷൻ മാനേജ്മെന്റില് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈമറി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ടാലന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ്? Option A, a system for managing employee payroll. Option B, the skill of attracting, integrating, improving and retaining skilled workers. Option C, process of conducting annual performance reviews. Option D, a method for handling employee grievances. Idan answer. Option B, the skill of attracting, integrating, improving and retaining skilled workers. ശരിയാണ് കേട്ടോ. The talent management is also known by what other name? Options പറയാമേ. Option A, human capital management. Option B, financial resource management. Option C, customer relationship management. And option D, supply chain management. Option A, human capital management. Very good. Then, what is the first step in the talent management process model? Option A, attracting. Option B, selecting. Option C, planning. And option D, developing. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? എന്താണ്?
planning. Option C. Planning. Then the planning stage of talent management involves dash. The planning stage of talent management involves dash. Option A, conducting exit interviews. Option B, identifying the human capital requirement. Option C, carrying out an orientation program. Option D, providing opportunities for growth. Idana planning stage. Option B. Identifying the capital, human capital requirement. Very good. Then enhancing the skills, aptitude, and proficiency of personnel to match the job profile occurs during which stage? Enhancing the skills, aptitude, and proficiency of personnel to match the job profile occurs during which stage? Option A, planning. Option B, attracting. Option C, developing. And option D, retaining. Idana option C, development. Very good. Option C. Then the final stage in the talent management process model, which aims for the overall transformation of employee is dash. Final stage. Option A, selecting. Option B, developing. Option C, retaining. And option D, transitioning. Then option D, transitioning. Share. Aligning rewards and recognition system with individual performance is a key part of which plan? Aligning rewards and recognition systems with individual performance is a key part of which plan? Option A, recruiting plan. Option B, development plan. Option C, retention plan. And option D, assessment plan. Option C, retention plan. Aligning rewards and recognition സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക. Temporarily shifting employees from one job to another to keep them engaged is known as dash. Temporarily shifting employees from one job to another to keep them engaged is known as dash. Option A, succession planning. Option B, role design. Option C, relationship management. And option D, job rotation. It answer option D, job rotation. Then internal promotions to identify and develop individual for senior positions is part of dash. Internal promotions to identify and develop individual for senior positions is part of dash. Option A, job rotation. Option B, succession planning. Option C, flexibility. And option D, self-motivation. The answer option B, succession planning. Done. Then what is compensation management? What is compensation management? Option A, the process of managing employee complaints. Option B, the establishment and implementation of sound policies for employee compensation. Option C, the system for tracking employee attendance. Option D, the method for managing talent within an organization.
Very good. Option B. Like the establishment and implementation of sound policy for employee compensation. Then according to Casio, compensation include direct cash payments and dash. Option A, only a base salary. Option B, indirect payment like benefits and incentives. Option C, only non-monetary rewards. Option D, only stock option for executives. Option B, like indirect payments like benefits and incentives. Very good. Then compensation management is also known as dash. Compensation management is also known as dash. Option A, talent management. Option B, human capital management. Option C, wage and salary administration. Option D, performance management. Option C, wage and salary administration. Very good. The term wage typically refers to remuneration paid to workers on what basis? The term wage typically refers to remuneration paid to workers on what basis? Option A, monthly or annual. Option B, hourly, daily or weekly. Option C, based on company profits only. Option D, based on seniority only. Option B, hourly, daily or weekly basis. The wage that is sufficient to meet the basic needs of a worker and his family is called a dash. The wage that is sufficient to meet the basic needs of a worker and his family is called a dash. Option A, fair wage. Option B, living wage. Option C, minimum wage. And option D, take home salary. Option C, minimum wage. Done. Then, the term salary refers to remuneration paid to employees on what basis? The term salary refers to remuneration paid to employees on what basis? Option A, hourly or daily. Option B, weekly or bi-weekly. Option C, monthly or annual. Option D, based on production output only. Option C, monthly or annual. Then, another question, the net amount of salary received by an employee after all deduction is the dash. The net amount of salary received by an employee after all deductions is the dash. Option A, living wage. Option B, minimum wage. Option C, fair wage. And option D, take home salary. Is the answer? Option D, take home salary. Very good. What is dearness allowance given for? What is dearness allowance DA is given for? Option A, to reward employee for high performance. Option B, to protect the real wages of workers during inflation. Option C, to compensate for working in different city. Option D, to cover medical expenses. Option B, to protect the real wages of the workers during inflation. Very good. Another, a reward paid in addition to wages to motivate performance above the standard is and dash. Option A, salary. Option B, wage. Option C, incentive. And option D, perquisite. Incentive. Option C, incentive. Very good. Non-wage or supplemental benefits like provident fund, medical care, and paid holidays are known as dash. Non-wage or supplemental benefits like provident fund, medical care, and paid holidays are known as dash. Option A, incentives. Option B, perquisites. Option C, fringe benefits.
Option D, dearness allowance. Option C, like fringe benefits. Special benefits like a company car, furnished house, club membership available only to top executive are called the dash. Option A, fringe benefits. Option B, perquisites. Option C, incentives. And option D, minimum wage. Option B, perquisites. Okay. The factors influencing compensation can be categorized into which two groups? The factors influencing compensation can be categorized into two groups. Option A, primary and secondary. Option B, direct and indirect. Option C, internal and external. Option D, simple and complex. Option C, internal and external factors. The demand and supply of labor in the market is an example of which type of factor influencing compensation. The demand and supply of labor in the market is an example of which type of factor influencing compensation. Option A, internal factor. Option B, external factor. Option C, business strategy factor. And option D, employee factor. Very good. Option B, external factor. ശരിയാണ് ട്ടോ. Five factors ഉൾപ്പെടുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ട്ടോ. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. According to the Committee on Fair Wage, the upper limit of a fair wage is set by the dash. Option A, government's minimum wage law. Option B, cost of living index. Option C, capacity of the industry to pay. Option D, demands of the labor union. ഇതാണ് Fair Wage Committee അനുസരിച്ച് upper limit of a fair wage is set by the dash. Upper limit of the fair wage എങ്ങനെയാ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ? ഗവൺമെന്റ് മിനിമം വേജ് ലോ ആണോ? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഇൻഡെക്സ് ആണോ? കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി ടു പേ ആണോ? ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ലേബർ യൂണിയൻ? ഏതാണ്? ഏതാണ് ഫെയർ വേജ്? അപ്പർ ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി ടു പേ, അല്ലെ? ആ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് പേ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനനുസരിച്ച് അല്ലേ? ആണോ? അല്ലേ? ഓർക്കണോട്ടോ, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ശ്രദ്ധയില്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോവാട്ടോ. ലോവർ ലിമിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ മിനിമം വേജ്, അത് മാറിപ്പോവരുതേ. ലോവർ ലിമിറ്റ് മിനിമം വേജ്, അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി ടു പേ ആണ് കേട്ടോ, അത് മാറിപ്പോവരുതേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സ്റ്റേജസ്, ആ ഒരു ടാലന്റ് മോഡല്, ടാലന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോസസ് മോഡൽ ഒന്ന് നോക്കുക, അതിന്റെ ഓരോ സ്റ്റേജസും നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതിലേക്ക് വരുമ്പോ ലൈഫ് സൈക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓർഗനൈസേഷൻ പ്ലാൻ, റിക്രൂട്ടിംഗ് പ്ലാൻ, ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലാൻ, റിട്ടൻഷൻ പ്ലാൻ, അസസ്മെന്റ് പ്ലാൻ, ഇത്തരത്തില് ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് വരെയുള്ള ആ ഒരു പ്ലാൻസ് എവിടെയോ വരെയാണോ അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം.
Then ഇതിൽ പറയുന്ന ജോബ് റൊട്ടേഷൻ, റോൾ ഡിസൈൻ, ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്, സക്സഷൻ പ്ലാനിങ്, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ്, സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ എന്താണെന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. കോമ്പൻസേഷൻ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് പഠിക്കണം, അതിന്റെ മറ്റ് പേരുകൾ പഠിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അതിലെ വേജ് എന്താണ്, സാലറി എന്താണ്, മിനിമം വേജ്, ഫെയർ വേജ്, ലിവിംഗ് വേജ്, ടേക്ക് ഹോം സാലറി, ഡിയർനെസ് അലവൻസ്, ഇൻസെന്റീവ്, ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ്, പെർക്വിസിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ഇന്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ഇത്രയും നോക്കിയിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാവുന്ന ഭാഗമാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മള് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എടുക്കാണ്. ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കേട്ടോ. Grievance handling, discipline and employee safety health. ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ്. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാവുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഗ്രീവൻസ് ആൻഡ് റിഡ്രസൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു. ഡിസിപ്ലിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ചു, എംപ്ലോയിയുടെ സേഫ്റ്റി ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചില്ലേ, അതിൽ ഏതൊക്കെ സെക്ഷൻസ് ആണെന്ന് പഠിച്ചില്ലേ. ആ സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിൽ ഓരോ സെക്ഷനുകളിലും ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, അതെന്തൊക്കെയാണ്, ആ സെക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ പറ്റിയാണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. അത് മാറിപ്പോകരുത്, അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലെ, എക്സ്പീരിയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട. ചോദിച്ചില്ലേ മിസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ? നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലെയും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതില് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാ ഭാഗവും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്താണ് ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസൽ പ്രൊസീജിയർ, എന്താണെന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീവൻസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഭാഗം നോക്കിയിരുന്നു. അതിന്റെ ആ ഒരു ടൈപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രീവൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് മിസ്. ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു അഡ്വേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് എന്തൊക്കെയാണ്, ആ ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസൽ പ്രൊസീജിയർ എന്താന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണേ. ഡാഷ് ഇസ് എ പ്രൊസീജിയർ ഇസ് ദ ഡാഷ് procedure is the formal system for dealing with employee grievance. ഇതാണ് dash procedure is the formal system for dealing with employee grievance മായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമൽ പ്രൊസീജിയർ ഏതാ? ഗ്രീവിയൻസ് റിഡ്രസൽ പ്രൊസീജിയർ കേട്ടോ. അത് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഡാഷ് ഈസ് എ വാല്യുബിൾ ടൂൾ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ മാനേജ്മെന്റ് to keep a check or relevant analytical information about the condition of the organization's health എന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് ഇത് തന്നെയാ ഗ്രീവിയൻസ് റിഡ്രസൽ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും ആ ഗ്രീവിയൻസ് റിഡ്രസൽ പ്രൊസീജിയർ, അതിന്റെ ഹാൻഡ്ലിംഗ് പ്രൊസീജിയർ, ഹൗ മെനി സ്റ്റെപ്സ് ആർ ഇൻ ഗ്രീവിയൻസ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് പ്രൊസീജിയർ? ഹൗ മെനി സ്റ്റെപ്സ് ആർ ഇൻ ഗ്രീവിയൻസ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് പ്രൊസീജിയർ? എത്ര സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്? 6 സ്റ്റെപ്സ്. വെരി ഗുഡ്. 6 സ്റ്റെപ്പ് ആണുള്ളത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീവിയൻസ് ഹാൻഡ്ലിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണേ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഡെഫിനിഷൻസ് പഠിക്കണം. അതുപോലെ എന്താണ് ഇപ്പോ what happens if a worker disagrees with the decision of the grievance redressal committee? ഇപ്പൊ വർക്കേഴ്സിന് ഡിസഗ്രി ചെയ്യാണ് ഗ്രീവിയൻസ് റിഡ്രസൽ കമ്മിറ്റി, അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വർക്കേഴ്സിന് ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം?
വർക്കർ മേ അപ്പീൽ ടു ദ എംപ്ലോയർ, അല്ലെ? എംപ്ലോയറിന്റെ അടുത്ത് അവർക്ക് അപ്പീലിന് പോകാൻ പറ്റില്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ അഡ്ജുഡിക്കേഷൻ എന്താണ്, ആർബിട്രേഷൻ എന്താണ്, കൺസീലിയേഷൻ എന്താണ്, മീഡിയേഷൻ എന്താണ്, ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താണ് അതിന്റെ ആ ഒരു ലീഗൽ പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, കൺസീലിയേഷൻ എന്താണ്, ആർബിട്രേഷൻ, അഡ്ജുഡിക്കേഷൻ എന്താണ്, അത്തരത്തിലുള്ള dash is the method. The grievances are resolved by the interference of a third party, but here the third party is employed by the government and its decisions are also binding. എന്താണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരിക? Dash method. The grievances are resolved by the interference of a third party. But here the third party is employed by the government and its decisions are also binding. ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. ഏതാണ്? ആർബിട്രേഷൻ ആണോ, കൺസീലിയേഷൻ ആണോ, മീഡിയേഷൻ ആണോ, അഡ്ജുഡിക്കേഷൻ ആണോ? ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ വരിക. അഡ്ജുഡിക്കേഷൻ കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് മാറിപ്പോകരുതേ. അപ്പൊ അതില് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂസിങ് ആക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ട് അത് മാറിപ്പോവാതെ തന്നെ ആ ഭാഗം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡിസിപ്ലിൻ, എന്താണ് ഒരു മിസ്കണ്ടക്ട്, അതൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ. വയലേഷൻ ഓഫ് കമ്പനീസ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ ഈസ് ടേംഡ് ആസ് മിസ്കണ്ടക്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിസിപ്ലിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസിറ്റീവ് ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട്, പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റെഡ് ഹോട്ട് സ്റ്റവ് റൂളില്ലേ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ആരാണ് റെഡ് ഹോട്ട് സ്റ്റവ് റൂള് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ റൂൾ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ വരുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ എന്താണ്, അതിലെന്താണ് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങള്. റെഡ് ഹോട്ട് സ്റ്റവ് റൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, അവിടെ എന്താ റെഡ് ഹോട്ട് സ്റ്റവില് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനോ ആക്ട് ഓഫ് ഡിസിപ്ലിനും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ട് ആണ് റെഡ് ഹോട്ട് സ്റ്റവ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തി ആ റൂൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ, ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിസിപ്ലിനറി പ്രൊസീജിയറിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണ്, അതിനുശേഷമുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണ്, അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ചാർജ് ഷീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു കറസ്പോണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ പണിഷ്മെന്റ് മസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ, അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ഇനി ഒരു പണിഷ്മെന്റ് അവാർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റിയുടെയും ഡെഫിനിഷൻസ് പഠിച്ചു വെക്കണം. അതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാധാന്യം, ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഫെയർ ആയിരിക്കും, ഇംപാർഷ്യൽ ആയിരിക്കും, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാം. മെന്റൽ ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റെ മറ്റ് ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റു പേരുകൾ എന്താണ്, ഡെഫിനിഷൻസ് എന്താണ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ ഡെഫിനിഷൻസ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെഫിനിഷനുള്ള പേരുകളും അദ്ദേഹത്തെ ആരാണ് ആ ഡെഫിനിഷൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പേരും കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണേ. അതുപോലെ എന്താണ് ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊവിഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോ ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊവിഷൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അത് ഓരോ സെക്ഷനും എന്തിനൊക്കെ ഫാക്ടറി ആക്ട് 1948 ഓരോ സെക്ഷൻസും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ സെക്ഷൻസും എന്തിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് എഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ്ലുവിയ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ട്രെയിൻ ചെയ്ത് മറ്റുള്ള ന്യൂസൻസോ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് ആ ഒരു ഫാക്ടറിയെ നിലനിർത്തുന്നത് സെക്ഷൻ 11 പറയുന്നത്. അതുപോലെ സെക്ഷൻ 13 വെന്റിലേഷൻ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ സെക്ഷൻ 17 വർക്കിംഗ് പാസിംഗ് ഓർ there shall be provided maintain the sufficient and suitable lighting, natural or artificial or എന്താണ് ബോത്ത് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിംഗ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് സെക്ഷൻ 17 പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ 16 ഓവർ ക്രൗഡിംഗ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ സെക്ഷനും എന്തിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണേ, എന്നാൽ മാത്രമല്ല മാറിപ്പോകണ്ട. സെക്ഷൻ 20 എന്താ പറയുന്നത്, സ്പ്ലിറ്റ്സ് അല്ലെ, സ്പ്ലിറ്റ്സ് ഇൻ കോൺട്രവെൻഷൻ പണിഷബിൾ ഫൈൻ നോട്ട് എക്സീഡിംഗ് ₹5.
അല്ലെ 5 അതാണ് സെക്ഷൻ 20 പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷനിലും എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് സെക്ഷൻ 20 എന്താണ്, സെക്ഷൻ 21 എന്താണ്, 22 എന്താണ്, അത് എപ്പോഴും നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊന്നും ഓർത്തു വെച്ചേക്കണേ. ആ ഓരോ സെക്ഷനുകളും ആ സെക്ഷൻ എന്താണ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും, അത്രയെങ്കിലും ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഭാഗം ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചതാണ് പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം, ചെറിയ സെക്ഷൻ അല്ലെ. പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയും ചെറിയൊരു സെക്ഷൻ. പ്ലേസ്മെന്റില് എന്താണ് പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നുള്ളതിന്റെ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ. എന്താണ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു ജോബ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്ലേസ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് ഓഫ് അസൈനിങ് ഓർ റീഅസൈനിങ് എംപ്ലോയീസ് ടു എ ന്യൂ ജോബ് ഓർ ഡിഫറെന്റ് ജോബ്, ഇത് രണ്ടും ചോദിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കണം. അതുപോലെ അസൈൻമെന്റ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ടു എ ന്യൂലി അപ്പോയിന്റഡ് എംപ്ലോയി ഈസ് ദ പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ശരി തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ജോബ് ഫസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത്, ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താ പറയുന്നത്, ടൈംലി പ്രിപ്പറേഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ പറയുന്നത്, വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ലോയൽറ്റി ആൻഡ് കോപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. 4 സ്റ്റെപ്പും ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്, ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ്, അത് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എംപ്ലോയീസിനെ മൊറൈൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആക്കുന്നു, ലേബർ ടേൺ ഓവറും ആബ്സെന്റിസവും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, എംപ്ലോയീസിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുന്നു, എംപ്ലോയീസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് നിലനിർത്തുന്നു. പ്രോബ്ലംസ് എംപ്ലോയിയുടെ എക്സ്പെക്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, മാനേജറുടെ എക്സ്പെക്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ചേഞ്ചിങ് ടെക്നോളജി, ചേഞ്ചിങ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ, സോഷ്യൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, നേച്ചർ ഓഫ് ജോബ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ആ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്, സീക്വൻഷ്യൽ, ഓൾഡ്, ഇതിന്റെ 3ന്റെയും ഇത് ഏതിലാണ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ട് അത് ഏതിലേക്കാണ്, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോബ് ആണ് വരികയെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്രയും ഭാഗങ്ങള് നിർബന്ധമായിട്ടും നോക്കിയിട്ട് വേണം എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. മോഡൽ എക്സാമിന് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നില്ലേ? മൊഡ്യൂൾ എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ അറിയിച്ചില്ലേ? അറിയിച്ചു അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് അധികം ദിവസമൊന്നുമില്ല. മൊഡ്യൂൾ എക്സാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടേം 2 മൊഡ്യൂൾ എക്സാം അല്ല, ടേം 2 എക്സാം ആണ്. ടേം 2 എക്സാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ എക്സാമുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് പഠിക്കാം കേട്ടോ. പഠിക്കാത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഇതുവരെ റിവിഷൻ ചെയ്യാത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇനിയും സമയമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ. റിവൈസ് ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് എക്സാം ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ സമയമൊന്നുമില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ചൊന്നും ഒരിക്കലും എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട്. നമ്മൾ കിട്ടുന്ന സമയം മാക്സിമം ഇപ്പൊ മുതൽ ഇനി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. അതിനനുസരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണെങ്കിലും ഓൺലൈനായിട്ട് എക്സാം എഴുതുന്ന ആളുകളായിരിക്കും മിക്കവാറും. ഭൂരിഭാഗം ആളുകളൊക്കെ ഓൺലൈനായിട്ട് എക്സാമുകൾ അധികം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള എക്സാം ആകുമ്പോൾ ടെൻഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരാതെ നിങ്ങൾ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ആൻസർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് കൃത്യമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ആകെ ഇന്ന് കുറച്ച് പേരെ നമ്മുടെ ഓൺലൈനായിട്ട് കയറിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അല്ലാത്ത നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. അപ്പോ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി രവിനിയ ജോൺസി ഷീക്ക് ഇവരൊക്കെ ഡെയിലി കയറുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ കുറച്ച് പേര് ആദ്യം മുതലേ ഉള്ളവരായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും കയറിയിട്ടില്ല, റിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മിസ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എക്സാം ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇനി കോൺവെക്കേഷന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.